परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो हूँ आ स्थान ने छोड़ीने अन्यत्र जवा चाहूँ छूं। अने हे सनत कुमारो, ये ज्ञान ने वैराग्य ने जगाड़वा माटे मैं अनेक वेदों ने उपनिषदों ना उद्घोषो करा, छताई ज्ञान ने वैराग्य ने मूर्छावस्था दूर न थई। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम। जागो, ज्ञान है वैराग्य जागो। ज्ञान ने वैराग्य ने मूर्छावस्था दूर न थता। सनत कुमारो, अनेक ऋषि मुनिओं ने मैं आ प्रश्न नो सवाल करो पण प्रत्युत्तर न मिलो। अने आकाशवाणी थई छे कि नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। हे नारद जी, ज्ञान यज्ञ करो, पण सनत कुमारो आप स्वयं बताओ कि सत्कर्म शू कहवाय। सनत कुमारो ये नारद जी ना दुख ने मापीने कहे छे, नारद जी ज्ञान सत्र नु आयोजन करवामां आवे, ज्ञान ने वैराग्य नी वृद्धत्व दूर थाय अने स्वयं भक्ति महाराणी यौवनत्व ने पामी अने प्रसन्न थाय छे। नारद जी सनत कुमारो ने अनुनय कर्यो छे, तो बापजी आप ज अमने ज्ञान यज्ञ नु श्रवण करावो। सनत कुमारों ने लई अने नारद जी बद्रिकाश्रम क्षेत्र थी निकली अने धीरे 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 गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदमानकम। गंगा जी ना प्रवाहे प्रवाहे चालता चालता हरिद्वार जेवा सुभग क्षेत्र नी अंदर पधार्या छे। वर्षों थी साधना करता गंगा मैया ने गोद में बेसी तपश्चर्याओ करता ऋषि मुनिओं ने खबर पड़ी नारद जी आयोजक छे अने ज्ञान सत्र नु भव्य आयोजन थवानुं छे। ऋषि मुनिओए पोतानी कुटियाओ छोड़ी छे अने यज्ञ रूपी जे सत्कर्म करता एने छोड़ी अने सनत कुमारानो मुखे भागवत कथानु श्रवण करवा आव्या छे। गंगाजीनो किनारो धन्य बन्यो छे अने ज्यां सनत कुमारोए भागवत कथानी शरूआत करी अने सत्संग शब्दनी परिभाषा बतावी, नारद जी आ सत्संग सत्रनु श्रवण करता सनत कुमारो ने कहे छे कि जेणे आवी भगवान श्री हरिनी ज्ञान सत्रनी कथा नथी श्रवण करी, जेने जीवननी अंदर सत्संग अनुष्ठान नथी कर्युं, एनु जीवन खरेखर निरर्थक छे। अने एमां सनत कुमारोए धीरे धीरे ज्ञान यज्ञनी शरूआत करी। भागवत कथानुं महात्म्य बताववामां आव्युं छे कि भागवतनी अंदर शुं शक्ति रहेली छे। सनत कुमारो कहे छे कि नारद सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी सदाय ने माटे जो कोई सेवन करवा योग्य होय तो ये मात्र भागवतनी कथा छे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिनी उद्घोषणा करनार आ विश्वनी पीठ पर जो कोई सदग्रंथ होय तो ये भागवत रूपी महापुराण छे। अने ए भागवत कथानु श्रवण करता जीवात्माने अनंत जन्मोना ज्यारे सुकृतो एकत्रित थशे त्यारे सत्संग माहोलनी अंदर बेसवानो अवसर मळशे। सत्संग रूपी सरोवर सज्जनो एटलुं बधुं अमूल्य अने दुर्लभ छे, जीवात्माने हळवे पुण्य मळतुं नथी। एटला माटे ज तुलसीदासजीए सत्संग शब्दनी परिभाषा बतावी
અને સત્સંગ સરોવરની અંદર સ્નાન કરનાર જીવાત્માનું આમૂલ પરિવર્તનની વિવેચન કરી અને વ્યાખ્યા દીધી છે. મજન ફલ પેખિયત તત્કાલા કાક હોહિ પીક બકહુ મરાલા. મજન ફલ પેખિયત તત્કાલા કાક હોહિ પીક બકહુ મરાલા. મજન ફલ પેખિયત તત્કાલા કાક હોહિ પીક બકહુ મરાલા. હે નારદજી, મજન ફલ પેખિયત તત્કાલા કે સત્સંગ સરોવરની અંદર જો ડૂબકી લગાડવામાં આવે તો શું થશે? કાક હોહિ પીક બકહુ મરાલા. કાગડો હશે એ કોયલ થઈ જશે, બગલો હશે એ હંસ બની જશે, પીક બકહુ મરાલા. પણ જે આ ઉપમાઓ આપવામાં આવી આની અંદર કાયાનું પરિવર્તન નથી, શરીર નહીં બદલે પણ એની કૃતિઓ બદલી જશે. કાગડા જેવી જે કર્કશ ભાષા બોલતો હશે એ કોયલ જેવી મીઠી ભાષા બોલતો થશે. જીવનની અંદર બગલા જેવો જો દંભ હશે તો એ દાંભિક વૃત્તિનું કલેવર છૂટી જશે અને જીવનની અંદર સત્યનું કલેવર હંમેશને માટે એને પ્રાપ્ત થશે. અને છતાંય જો તુલસીદાસજી કહે તમને એમ થતું હોય કે કાગડો કોયલ ન બને અને બગલો કોઈ દિવસ હંસ ન બને તો સાંભળો. સોનિયા ચરાજા કને જાની કોઈ, સોનિયા ચરાજા કરે જાની કોઈ, સતસંગતે માહે માનહી ગોઈ, સતસંગતે માહે માનહી ગોઈ. મજન ફલ પેખિયત તત્કાલા કાક હોહિ પીક બકહુ મરાલા. સાંભળ્યા પછી જો આશ્ચર્ય થાય તો યાદ રાખજો એ સત્સંગ શબ્દથી અપરિચિત છે. સત્સંગ શબ્દને એ સમજો જ નથી. અને આવો નારદજીને જ્યારે સત્સંગ મળ્યો છે ત્યારે સ્વયં નારદજી પણ ધન્ય બન્યા છે. અને એ સનત કુમારોના મુખમાંથી વહેતી એ ભાગવત કથાના ફળ સ્વરૂપે યમુનાને કિનારે વૃદ્ધત્વને પામેલ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની મૂર્છાવસ્થા દૂર થઈ અને સ્વયં ભક્તિ મહારાણી હાથમાં કડતાલ લઈ અને યમુનાને કિનારેથી નાચતા નાચતા હરિદ્વાર ક્ષેત્રમાં ગંગાજીના સુરગ તટે પધાર્યા છે. અને એ સમયે નારદજીએ નાચગાન કરતા પધારતા ભક્તિ મહારાણીને પૂછ્યું છે, આપ કોણ છો? ત્યારે ભક્તિ મહારાણી કહે છે, નારદજી મને ન ઓળખી, આપના જ આ ભગીરથ પ્રયાસથી મારું દુઃખ દૂર થયું છે. મારા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને ફરીવાર યુવાની મળી છે. બતાવો, મને રહેવા માટેનું સ્થાન આપો. ત્યારે નારદજીએ હાથ જોડી ભક્તિ મહારાણીને પ્રણામ કરીને કહે છે, આપ પધાર્યા, આપનું સ્વાગત છે. આ સભાની અંદર ઉપસ્થિત જે શ્રોતાજનો છે એના માનસ પટલની અંદર જઈ અને ભક્તિ મહારાણી આપ નિવાસ કરો. સાંભળનાર શ્રોતાના મન ઉપર ભક્તિ મહારાણી બિરાજ્યા છે. સાંભળતા સાંભળતા ભગવત કથાનું શ્રવણ કરનાર શ્રાવક શ્રોતાઓને ભગવાન શ્રી હરિના ચરણની અંદર વિશુદ્ધ પ્રેમ જાગ્યો છે.
જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પણ ભક્તિ મહારાણીની સાથે જ બિરાજા છે. અને એ સમયે સભાની અંદર સ્વયં પરમાત્મા પધાર્યા છે. અને નારદજીએ સવાલ કર્યો કે પ્રભુ, વૈકુંઠ લોકની અંદર આપનો નિવાસ નથી, આપને મળવા માટેનું કોઈ સ્થાન તો બતાવો. ત્યારે ભગવાન કહે છે, નારદ, નાહમ વસામી વૈકુંઠે યોગિનામ હૃદયેન ચ મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. નારદ, જ્યાં મારા આવા એકાંતિક ભક્તો બેસી મારી કથાનું શ્રવણ કરતા હોય, પરમાત્માના સદગુણોનું શ્રવણ કરતા હોય, ત્યાં નારદજી મારો અવશ્ય નિવાસ છે. વૈકુંઠમાં હોવ ના પણ હો, યોગીઓના હૃદયમાં કદાચ મારો નિવાસ હોય ના પણ હોય, પણ જ્યાં જ્યાં ભગવાનની કથા થાય ત્યાં નારદ મારો અવશ્ય નિવાસ છે. આ સભા મંડપની અંદર પણ ભગવાન, ભક્તિ મહારાણી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભારતના જેટલા પણ તીર્થ ક્ષેત્રો છે એ બધા જ તીર્થોનો આ સત્સંગ મંડપની અંદર નિવાસ છે. ભગવાન શ્રી હરિના એ દર્શન માટે માત્ર ને માત્ર ખૂટતું હોય તો આપણી દિવ્ય દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. જો દિવ્ય દ્રષ્ટિ કેળવાઈ જાય તો એ જીવાત્માની પ્રત્યેક દેવતાઓના અને દિવ્યતાના દર્શન થાય છે. અને એમાં નારદજીએ સત્સંગ અનુષ્ઠાન કર્યું ને સનત કુમારોએ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય આગળ વધારતા કહે છે કે નારદ, અથ પૂર્વે, હજારો વર્ષ પૂર્વેની આ ઘટના છે. અને એમાં તુંગભદ્રા નદીને કિનારે આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે. ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર એનો પ્રવેશ થયો અને એમાં આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણને ધુંધલી નામની પત્ની છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ખૂબ આગળ વધે છે, વર્ષો વ્યતીત થયા, પરંતુ કોઈ સંતાન નથી. તુંગભદ્રા, તુંગ એટલે શ્રેષ્ઠ, ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરનારી, અને તુંગભદ્રા નામનું ક્ષેત્ર એટલે સજ્જનો. આ તો હજારો વર્ષ પૂર્વેનો ઘટી ગયેલી ઘટના છે, પણ સાંપ્રત યુગની અંદર જે આ ઘટના અને આપણા જીવનની કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ, સરખાવવા જઈએ, ત્યારે તુંગભદ્રા એટલે શું, આત્મદેવ બ્રાહ્મણ એટલે શું? ભારતના ઋષિઓ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની અંદર ભાગવત રૂપી મહાસાગરની અંદર મર જેવા બની અને ઊંડાણના તળિયે જઈ અને આધ્યાત્મિકતાના મોતીઓ આપ્યા છે. તુંગ એટલે શ્રેષ્ઠ, ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરનારી. એમ આત્મદેવ, આત્મની દિવ્યતી આત્મદેવ. આત્મદેવ એટલે સ્વયં આ જીવાત્મા, તમારો અને મારું શરીર પણ ક્યાં રહે છે? તુંગભદ્રા નદીને કિનારે. આ શરીર એ સજ્જનો કલ્યાણ આપનારું શરીર છે. અને એમાં જીવાત્માને ધુંધલી નામની પત્ની એટલે સજ્જનો એ બુદ્ધિ છે. આત્મા તો સ્વતઃ મુક્ત છે, પણ બુદ્ધિરૂપી ધુંધલીનો જ્યારે સંસર્ગ થાય છે ત્યારે જીવાત્મા વાસનાથી બંધાય છે. આત્મદેવના જીવનમાં દુઃખ થયું, કોઈ સંતાન નથી. દુઃખી થયેલા આત્મદેવ જંગલમાં જાય છે અને નક્કી કરી લીધું આ દેહનો અંત લાવી દેવો. સદભાગ્ય આત્મદેવનું કોઈ સંત મહાપુરુષ ત્યાંથી પસાર થાય છે. આ આત્મદેવ બ્રાહ્મણે સંત મહાપુરુષના ચરણમાં મસ્તક ઝુકાવી અને આજીજી કરીને આત્મદેવ બ્રાહ્મણે સંતની આગળ પ્રતિજ્ઞા કરી, આપ મને કોઈ પણ સ્વરૂપે મારા આંગણાની અંદર સંતાનનો જન્મ થાય, મને આશીર્વાદ આપો. આવા જો આશીર્વાદ નહીં આપો તો આપના જ ચરણની અંદર મસ્તક પટકી અને મારા જીવનો અંત લાવી દઈશ. આત્મદેવને ખૂબ સમજાવ્યા છે. આત્મદેવ કૌપિનવંત ખલુ ભાગ્યવંત. જેને સંતાનો છે એ સુખી થયા. આ તારી આત્મદેવ બુદ્ધિની ભ્રમણા છે.
આ ભ્રમણાની ભોગળોને ભાંગી નાખ, આ તારા સંશયના છિદ્રોને પૂરી દે. પણ બુદ્ધિની અંદર આ વાત આત્મદેવને ન ઉતરી. અંતે મહાપુરુષ એ સંતોએ કૃપા કરી ઝોળીમાંથી આમ્ર ફળ આપે છે. લે, આ ફળ તારી પત્નીને ખવડાવજે. બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. એક એક શબ્દ જે છે એ શબ્દની અંદર આધ્યાત્મિકતા રહેલી છે. સંત આદેશ આપે કે આત્મદેવ આ ફળ તારી પત્નીને ખવડાવજે. આત્મદેવ રાજી થઈને ઘરે આવે છે. પોતાની પત્નીના હાથમાં ફળ આપ્યું છે. ફળ આપીને આત્મદેવ પોતાના કાર્યક્ષેત્રની અંદર પ્રવૃત્ત થયા છે. આત્મદેવ ભૂલ કરી છે. સંતેને જાગૃત કર્યા કે આત્મદેવ ફળ ખવડાવી દેજે. આત્મદેવ ભૂલ કરી હાથમાં આપીને અન્યત્ર જાય છે. પણ બુદ્ધિ રૂપી જે ધુંધલી છે એના મન એ વિચારના ચગડોળ ઉપર ચડે છે. ફળ ખાઈશ, પુત્ર થશે, પ્રસૂતિની વેદના સહન કરવી પડશે, 9 માસ સુધી ધારું તે રસ ખાઈ ન શકું, વળી સંતાન થાય અને સંતાન શું ખબર વૃદ્ધાવસ્થામાં સેવા કરશે કે કેમ. અનેક પ્રકારની વિટંબણાઓ, અનેક પ્રકારના કુતર્કો એ ધુંધલી રૂપી બુદ્ધિની અંદર જન્મા છે. સંજોગ વશાત ઘટના એવી ઘટે, એની બેન ત્યાં આવે છે અને પરસ્પર વાર્તાલાપ થતા નક્કી થયું છે કે મારે ત્યાં સંતાન થશે, હું તને આપી જઈશ, તું સ્વાંગ સર્જજે. સમય વ્યતીત થયો છે અને પેલું ફળ ગૌશાળાની અંદર રહેલી ગાયને ખવડાવવામાં આવ્યું છે. સમય ખૂબ વ્યતીત થયો છે અને એમાં સમય જતા ધુંધલીની બેને ત્યાં આવી અને ગુપ્ત રીતે બાળક પહોંચાડી દીધું છે. અને ધુંધલીએ જાહેરાત કરી કે મેં એક સંતાનને જન્મ આપ્યો છે. આત્મદેવ ખૂબ પ્રસન્ન બન્યા છે. એક વાત ચોક્કસ અવશ્ય યાદ રાખજો, પુત્રનો જન્મ થશે ને પુમ નામના નરકમાંથી તારશે. આ કેવળ બુદ્ધિની ભ્રમણાઓ જ છે. ભારતના ઋષિ મુનિઓ કહે છે જો સંસ્કારી સંતાન નહીં હોય તો એ પુમ નામના નરકમાંથી તારશે નહીં. કદાચ પિતૃઓ દેવલોકમાં ગયા હશે ને તમારું પાછળનું સંતાન જો દૈવી સદગુણોથી યુક્ત નહીં હોય તો એ પિતૃઓને પુનઃ નરકમાં લઈ જશે. માટે તો ભારતની આદિકાળની પરંપરાઓ હતી કે ગુરુ ગૃહે જઈ અને અધ્યયન કરવામાં આવતું અને એ સમયે એને સંસ્કાર આપવામાં આવતા હતા. અને એ સંસ્કારથી, એ સત્કર્મથી, બુદ્ધિથી નિર્મળ અને નિર્દોષ બની અને એ સંતાન ગુરુ ગૃહેથી, ગુરુની કુટિયામાંથી યુવાન બનીને આવતું, ઉંમરની યુવાની નહીં. અને પછી એમને 26 વર્ષથી 51 વર્ષ સુધી એના પ્રવૃત્તિ માર્ગની અંદર જોડાતો. સમય વ્યતીત થયો, એ બાળકનું નામ ધુંધકારી પાડવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી 3 મહિનાઓ ગયા છે. જે ગાયને ફળ ખવડાવવામાં આવ્યું તો એ ગાયે પણ એક સંતાનને જન્મ આપ્યો છે અને એ સંતાનનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે ગૌકર્ણ મહારાજ. એમના કાન ગાય જેવા લાંબા હતા. પણ એ ગૌકર્ણ મહારાજ ધીરે 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 બંને ભાઈઓ મોટા થવા લાગ્યા અને મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે ગૌકર્ણ પંડિત ધુંધકારી મહાખલ. સંત કૃપાનું ફળ સજ્જનો કેવું હોય છે અને સંપત્તિનું ફળ કેવું હોય છે, આ બંનેના દ્રષ્ટાંત આપણી સમક્ષ પડ્યા છે. સંત આશીર્વાદ ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. માટે જ સ્વામિનારાયણ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે શ્રદ્ધા હોય તો સંતોના ચરણમાં 2 હાથ જોડી તૃતીય મસ્તક ઝુકાવજો. આટલી પણ જો શ્રદ્ધા ન હોય તો દૂરથી જતા રહેજો, પણ ક્યારેય સંતોનો અપરાધ કરતા નહીં. જો અપરાધ થઈ જશે તો યાદ રાખજો એ જીવાત્માને જડ દેહ મળશે અને હજારો વર્ષ સુધી હિમાલય જેવા પ્રાંતની અંદર દુઃખો ભોગવશે. એને મોક્ષનો માર્ગ પછી નહીં મળે.
ધીરે ધીરે બંને ભાઈઓ મોટા થાય છે અને એમાં ધુંધુકારીનું જીવન વ્યાસ નારાયણ કહે છે શવ હસ્તેન ભોજનમ. બ્રાહ્મણ છે, 3 દિવસ જો બ્રાહ્મણ સંધ્યા ન કરે તો એ બ્રાહ્મણ ભગવત પૂજાનો અધિકારી પણ રહેતો નથી. આ હાથથી સવારમાં સત્કર્મ થાય પછી જ તમને ને મને ભોજનનો એક કોળિયો જમવાનો અધિકાર છે. સવારમાં જાગો ને એક માળા ન થાય, આ હાથથી સત્કર્મ ન થાય અને જો તમે સીધો જ ભોજન જમો તો શાસ્ત્રકારો કહે છે શવ હસ્તેન ભોજનમ. તમે મૂળદાના હાથે ભોજન કરી રહ્યા છો. શું ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિ છે સજ્જનો. અને એ ગોકર્ણ ધીરે 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 મોટા થયા છે અને એમાં એક દિવસ ધુંધકારીએ પિતાને લાત મારી છે અને એ જ લાતનો જ્યારે સાદ પડ્યો છે ત્યારે એ જ આત્મદેવને સંતે જે સરોવરને કિનારે શબ્દો કીધા હતા એક એક શબ્દો સાકાર બની ગયા છે. આજે આત્મદેવને સમજાઈ ગયું પણ ઇટ ઇઝ ટુ લેટ. હવે મોડું થઈ ગયું. હવે આત્મદેવની મુઠ્ઠીની અંદર પશ્ચાતાપની જ્વાળા સિવાય સજ્જનો શેષ કંઈ નથી. માટે જ તમને કહું છું સમય મળ્યો છે, આવો સત્સંગ અનુષ્ઠાનનો યોગ મળ્યો છે. આ સત્સંગ માહોલના માધ્યમથી તમે હું જિંદગીના સાધનાના માર્ગ ઉપર યાત્રા માટે નીકળ્યા છીએ અને ક્યાંક તમને વળાંક લાગે, ક્યાંક તમારા જીવનની અંદર પ્રગતિમાં અવરોધ કરનાર તમારો ખરાબ સ્વભાવ તમને આ કથાના માધ્યમથી દેખાય તો આંખ આડા કાન નહીં કરતા. પશ્યન નકી ન પશ્યતી. તો તમારા દુર્ગુણને તમે જોઈ ઓળખી એને દૂર કરી નાખજો. આ ચારિત્ર શુદ્ધિનો જ્ઞાન યજ્ઞ છે. આ શીલ અને સંતોષ જેવા સદગુણોને પ્રાપ્ત કરવા માટે સજ્જનો આ ભાગવત કથાનો યજ્ઞ છે. સમાજ સુધારવા નહીં, સ્વને સુધારવા માટે છે. કારણ સુખદેવજી મહારાજે કથા ગાય છે જેને કૌપિનનું ભાન નથી એને સમાજ બગડ્યો છે કે સુધરો છે એનું અનુસંધાન ક્યાંથી હોય. અને સમાજને સુધારનારો 100% સફળ થયો નથી, થવાનો પણ નથી. અને સ્વને સુધારવા નીકળેલો જીવ એક તો ઠોસ પરિણામ છે કે જો સ્વ સુધરી જશે તો આ દુનિયામાંથી એક દુર્જન ઓછો થયો. આત્મદેવનું જીવન દિવસે દિવસે અધોગતિની ખાઈમાં જવા લાગ્યું. પિતાને લાત પડીને સમજાઈ ગયું. એકાંતમાં ગયા છે, ગૌકર્ણ મહારાજ પાસે જઈ અને જ્ઞાન મેળવ્યું છે. અને ગૌકર્ણ મહારાજે જે પિતાને ઉપદેશ દીધો જેને ગૌકર્ણ ગીતા કહેવામાં આવે. દેહે સ્થિમાં સરુધિરે ભીમતિમ ત્યજત્વમ માયા સુતાદિષુ સદા મમતમ વિમુંચઃ પશ્યાનિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠમ વૈરાગ્ય રાગરસિકો ભવ ભક્તિનિષ્ઠ. પિતા, આ શરીરની અંદરથી આસક્તિ છોડી દો. આ શરીરની અંદર સપ્ત ધાતુ સિવાય કોઈ એવી વિશેષ વસ્તુ નથી. અસ્થિ સ્તંભમ સ્નાયુબદ્ધમ માંસ શોણી તલેપિતમ ચર્માવનદ્ધમ દુર્ગંધમ પાત્ર મૂત્ર પુરુષયો. પિતા, શરીર તો એક હાડકાઓ રૂપી થાંભલાઓ છે. અસ્થિ સ્તંભમ અને એ થાંભલાઓને સ્નાયુઓથી નાડીઓથી બાંધી દીધા છે. અને એની અંદર રહેલો જે અવકાશનો પોલાણનો જે ભાગ છે એને સપ્ત ધાતુથી ભરવામાં આવ્યો છે. સપ્ત ધાતુઓ પ્રવાહિત છે, અસ્તવ્યસ્ત ન થઈ જાય માટે પિતા ચર્માવનદ્ધમ એને ચામડાથી મઢવામાં આવ્યું છે. વળી એ શરીર કેવું? યત પ્રાતઃ સંસ્કૃતમ જાન્નો સાયમ તશ્ચ વિનશ્યતિ તદીય રસ સંપુષ્ટે કાયે કાનામ નિત્યતા. પિતા, તમારું ને મારું શરીર જે કામ કરે છે એ અન્નના રસથી કામ કરે છે. પણ પિતા, રસ જે સવારે રાંધ્યું હોય એ 12 કલાક જતા બગડી જાય છે. રસની અંદર વિકૃતિઓ આવી જાય છે. તો પિતા, મને એ બતાવો કે જે રસજ નાશવંત છે, જે રસજ વિકૃતિ જન્માવનાર છે, એ જ રસથી તમારું ને મારું શરીર જો કામ કરતું હોય તો પિતા,
કાય કા નામ નિત્યતા. આ શરીરની કેટલી શાશ્વતતા. માટે પરાયા દોષ રૂપી દૃષ્ટિને દૂર કરી અને પિતા ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ તજદ લોક ધર્માન સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણાન અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતનવાશ મુક્ત્વા સેવા કથા રસમહો નિતરામ પિબત્વમ. પિતા, સંસાર તો એક જંગલ છે. આ જંગલની અંદર, આ ભવાટવીની અંદર કેટલું ભટકશો. હવે વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર ઉઠાવો અને એ વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર લઈ આશાઓ પાશાઓ પાશના તાતણાઓને તોડી અને પિતા જંગલનો રાહ જઈ અને કોઈ એક સાધન સિદ્ધ કરીને પિતા આત્માનું કલ્યાણ સિદ્ધ કરી લો. સંત મહાપુરુષના શરણમાં જઈ બેસી અને મોક્ષના માર્ગને પ્રશસ્ત કરો. પિતા, આ સારું જગત કર્મ રૂપી સૂત્રોથી બંધાયેલું છે. વિશ્વિતમ સકલમ જગત વિશ્વમેકમ નિડકમ. શું ઉપમાઓ આપી જાય. વિશ્વ તો એક પક્ષીઓને બેસવાનો માળવો છે, જ્યાંથી કલ્યાણને પ્રબોધાતી વાતો કહેવામાં આવી. એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતામાં પણ ઘોષણા કરી છે. અહમ નિજ પરો વેતિ ગણનામ લઘુ ચૈતસા. મારા તારાના દ્વંદ્વોને તોડીને પિતા મોક્ષનું સાધન શીઘ્રાતિ શીઘ્ર સિદ્ધ કરી લ્યો. પિતા, આશા જીવાત્માની ક્યારેય પૂરી થઈ નથી, થવાની નથી. જીવ જ્યારે 25 વર્ષ પૂરા કરે છે ત્યારે આશાનો જન્મ થાય છે અને આ શરીર જ્યારે 50 વર્ષનું થાય છે ત્યારે આશા અને તૃષ્ણાઓ ભર જવાનીએ પહોંચે છે. માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે, જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહે. જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહે. જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારે આશા અધૂરી રહે. જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે, જ્યારે ધરતી ફાટે છે ત્યારે ઘડો ભરીને પાણી રેડો, એ ઘડો પાણી દેખાતું નથી. એમ સજ્જનો, આ જીવાત્માની અનંત જન્મોની જે આશાઓનો જ્યારે આભ ફાટી નીકળે છે ત્યારે જીવાત્માનું કરેલું અલ્પ કર્મ રૂપી એ પાણીનો ઘડાથી એ આશાનો કોઠાર ભરાતો નથી. और आशाओं को कभी दीवार भी नहीं होती. आशा ने कोई दीवाल में बांधी नहीं शकाती. વધતી જ જાય. તાઢિયા તાવ જેવી ઉપરથી ગમે તેટલું ઓઢાડો પણ અંદરથી જ આવે. આ પ્રાપ્ત કરી લઉં, પેલું મેળવી લઉં. આવી આશાઓના બંધનથી જીવ બંધાઈ જાય છે અને બંધાયેલો જીવ એ આશાના પરિણામ સ્વરૂપે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. જીવ વારંવાર જન્મ મરણના દ્વંદ્વોની અંદર પીલાતો રહે છે. આત્મદેવને ગૌકર્ણ મહારાજનો આ શબ્દો ગમ્યા. આત્મદેવે ગૌકર્ણ મહારાજની અનુમતિ લઈ અને હરિદ્વાર જેવા ક્ષેત્રની અંદર આવી ગંગા કિનારે બેસી ભાગવતના દશમ સ્કંદનો પાઠ કરી અને આત્મસ્થ બની ધીરે 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 સંસારમાંથી પોતાની વૃત્તિઓને સંકેલી લઈ અને ભગવાન શ્રી હરિની મૂર્તિ હૃદયમાં પધરાવી દીધી. હૃદયને સિંહાસન બનાવ્યું છે અને એ સિંહાસન ઉપર પરમાત્માની મૂર્તિને વિરાજિત કરી અને નેત્ર રૂપી દરવાજાઓ બંધ કરી દીધા છે. અને ભાગવત મહાપુરાણનું મહાત્મ્ય ગાતા એ પદ્મ પુરાણ સાક્ષી પુરે આત્મદેવનું કલ્યાણ થયું છે. સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો.
પુત્રના ત્રાસથી ત્રાસેલી માતાએ ધૂંધલી એણે પણ એક દિવસ કૂવાની અંદર પડીને પોતાના જીવનો અંત લાવી છે. યાદ રાખજો, ઘરની કોઈ દિવાલ આનંદ નથી આપતી. યાદ રાખજો, ઘરની કોઈ સંપત્તિ સાથ નથી આપતી. ધ્યાન દેના, સ્વજન અને પરિવારમાંથી કોઈ આ જીવાત્માને તૂટતો શ્વાસ સાંધી નથી શકતા. જેટલો સમય સંપત્તિ કમાવામાં આપો છો એટલો આપજો. જો તમારા સંતાનોમાં સંસ્કાર નહીં હોય તો યાદ રાખજો, જે કોટડીમાં બેસીને જીવન જીવો છો એ કોટડી તમને સ્મશાન જેવી લાગશે. ઘરની કોઈ દિવાલમાં દિવ્યતા નહીં દેખાય, કોઈ પાત્રમાં તમને પ્રેમ નહીં થાય. માટે જરૂર છે સંસ્કારોની. સંસ્કાર રૂપી સંપત્તિ સજ્જનો એવી છે, વિદેશમાં જાઓ તોય ભલે અને ઘરની અંદર રહો તોય ભલે, સંપત્તિ તમારી હોય છે. અને ગૌકર્ણ મહારાજે પણ સ્વચ્છંદી અને સ્વેચ્છાચારી બનેલા એ ધુંધુકારીને છોડી તીર્થયાત્રામાં નીકળ્યા છે. સમય ઘણો ગયો છે. અતિ પાપની અંદર પ્રવૃત્ત થયેલો એ ગૌકર્ણ મહારાજ અંતે 5 પરાંગનાઓને રાખીને પોષવા લાગ્યો છે. રાજાના ઘરમાં જઈ ચોરી કરી પુષ્કળ દ્રવ્ય લઈ આવ્યો છે. પેલી 5 પરાંગ